ओम शांति 18 मार्च 2026 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठा मीठा योग्य सेवाधारी संतान माने एपरी कोनोसी कर्म करिबार नाही जहा द्वारा सेवारे कोनोसी प्रकारर विघ्न पड़िबो। एपरी कोनोसी कर्म करिबार नाही जहा द्वारा सेवारे कोनोसी प्रकारर विघ्न पड़िबो। प्रश्न संगम जुगरे तुमको पूर्ण रूपरे एक्यूरेट अर्थात संपूर्ण सठिक हेबाकू पड़िबो। एक्यूरेट किए होई परिबो? संगम जुगरे तुमको पूर्ण रूपरे एक्यूरेट अर्थात संपूर्ण सठिक हेबाकू पड़िबो। एक्यूरेट किए होई परिबो? उत्तर जेउ संतान माने बाबांको सहित सर्वदा सचोट होई रहुछन भितरे गोटिए कथा बाहरे आउ गोटिए कथा एभली नुहंती। 2 जेउ माने शिव बाबांको व्यतीत अन्य कौनसी कथा को जानती ना। 3 प्रति पाद श्रीमतरे चाली थांती कौनसी भूल करंती नहीं सही माने ही एक्यूरेट होई थांती। गीत बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। मधुर संतान माने गीतर 2टी शब्द शुणिले एबे तो यही निश्चय हेउछि जे बेहद्र बाबा एबे बेहद्र सुखर संपत्ति देउछंती। एही परी बाबांकर आमे संतान होइछु तेणु तांकरी श्रीमत अनुसारे मध्य चालिबाकू हेबो नचेत कौन हेबो। एबे एबे हसी हसी कहूछ आमे महाराजा महाराणी हेबो जदि हाथ छाड़ी देल तेबे सेठारे साधारण प्रजा हेबो। स्वर्ग को तो निश्चित जीव एही परी भी नुहे जे समस्ते स्वर्ग को जीवे जेउ मानकर सत्य जुग त्रेता जुग को आसीबाकू थिबो से माने आसीबे। सत्य जुग और त्रेता जुग उभय को मिसाई स्वर्ग बोली कुहा जाउछि किंतु जेउ माने प्रथमे प्रथमे नुआ दुनिया को आसुछंती से माने अधिक सुख पाइथांती। बाकी जेउ माने परे आसुछंती से माने आसी ज्ञान सुनिबे नाही। जेउ माने ज्ञान सुनुछंती से माने सत्य जुग त्रेता जुगरे आसीबे। बाकी आउ समस्ते रावण राज्य रे आसीबे से माने अल्प सुख पाइबे। सत्य जुग त्रेता जुगरे तो बहुत सुख रहिछि ना सेथिपाई पुरुषार्थ करी बाबांक ठारू बेहद सुखर वर्षा नेबा उचित एवं एही महान खुशीर खबर को लेखि जणाइबा उचित। जेउ कार्ड छपा जाउछि सेथिरे मध्य लेखिबा दरकार उच्चरु उच्च बेहद बाबांकर खुशीर खबर। प्रदर्शनी रे तुमी देखाउछ नुआ दुनिया किपरि स्थापन हेउछि तेणु एहाको स्पष्ट भावरे एवं बड़ बड़ अक्षर रे लेखिबा उचित जे बेहद्र बाबा ज्ञानर सागर पतित पावन सद्गति दाता गीतार भगवान शिव किपरि ब्रह्मा कुमार कुमारी मानक द्वारा पुनर्बार कलिजुगी संपूर्ण विकारी भ्रष्टाचारी पतित दुनिया सत्यजुगी संपूर्ण निर्विकारी पावन श्रेष्ठाचारी दुनिया रे परिवर्तन कराउछन। एही खुशी खबर आसी शुणंतु अथवा बुझंतु। सरकार सहित तुमे ही प्रतिज्ञा करिछ जे आमे भारत रे पुनर्बार सत्यजुगी श्रेष्ठाचारी 100 अर्थात संपूर्ण पवित्रता सुख शांतिर दैवी स्वराज्य किपरि स्थापन करुछु ओ एही विकारी दुनियार विनाश किपरि हेबो ताहा आसी बुझंतु। एही परि स्पष्ट लेखिबा दरकार कार्ड रे एपरि लेखिले मनुष्य भल भावरे बुझी परिबे। एही प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी माने कल्पपूर्व सदृश्य ड्रामार प्लान अनुसारे परमपिता परमात्मा शिवंकर श्रीमत अनुसारे सहज राजयोग और पवित्रतार बल द्वारा निजर शरीर मन धन द्वारा भारत को एपरि श्रेष्ठाचारी पावन किपरि करुछंती ताहा आसी बुझंतु। एहाको स्पष्ट भावरे कार्ड रे छपाइबा उचित जहा द्वारा केही भी बुझी जिबे एही ब्रह्मा कुमार कुमारी माने शिव बाबांको मत द्वारा रामराज्य स्थापन करुछंती
ଯାହା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଖବର କାଗଜରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଛାପିବା ଉଚିତ। ଏକଥା ନିଶ୍ଚିତ ବୁଝାଇବା ଉଚିତ ଯେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀମାନେ ନିଜର ଶରୀର ମନ ଧନ ଦ୍ୱାରା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଏପରି କେବେ ନ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ଏମାନେ କୌଣସି ଭିକ ଅଥବା ଡୋନେସନ ଆଦି ମାଗୁଛନ୍ତି। ଦୁନିଆରେ ସବୁକିଛି ଡୋନେସନରେ ହିଁ ଚାଲୁଛି। ଏଠାରେ ତୁମେ କହୁଛ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀମାନେ ନିଜର ତନ ମନ ଧନ ଦ୍ୱାରା ସବୁ କିଛି କରୁଛୁ। ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜେ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ନେଉଛ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ନିଜେ ହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ। ଯିଏ ମେହନତ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହିଁ 21 ଜନ୍ମ ନିମନ୍ତେ ବର୍ଷା ମିଳୁଛି। ଭାରତବାସୀ ହିଁ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରୀ ଦ୍ୱିମୁକୁଟଧାରୀ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଦ୍ୱିମୁକୁଟଧାରୀ ଅଟନ୍ତି ନା? ଏବେ ତ କୌଣସି ମୁକୁଟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏହିପରି ଲେଖିଲେ ବିଚରାମାନଙ୍କୁ ଜଣା ପଡ଼ିବ ଯେ ବିକେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ମାନଙ୍କର ଆୱାଜ ହେଲେ ପୁଣି ଗରିବମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବେ। ଗରିବମାନଙ୍କର କଥା କେହି ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସାହୁକାରମାନଙ୍କର ଆୱାଜ ତୁରନ୍ତ ଶୁଣିଥାନ୍ତି। ତୁମେ ସିଦ୍ଧ କରି କହୁଛ ଯେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପେ ଆମେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରୁଛୁ, ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ପଠାଇଦେବୁ। ଏହିପରି ହିଁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ଭାରତ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏପରି ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା। ଏବେ ତ କଳିଯୁଗ ଚାଲିଛି, ତାହା ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଥିଲା। ଏବେ କୁହ, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କେତେ ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ? ଏବେ କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତ ସମୟ। ଏହା ସେହି ମହାଭାରତ ମହାଭାରୀ ଲଢ଼େଇ ଅଟେ। ଆଉ କୌଣସି ସମୟରେ ଏପରି ଲଢ଼େଇ ଲାଗିନଥିଲା। ଏହି ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପଛକୁ ହେବାର ଅଛି। ଏହାର ପୂର୍ବାଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି ନା? ଏବେ ତ ପରମାଣୁ ବୋମା ତିଆରି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। କାହାର ମଧ୍ୟ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବୋମା ତିଆରି କରିଛ ସେସବୁକୁ ସମୁଦ୍ରରେ ପକାଇ ଦିଅ, ତେବେ ଆଉ ଆମେ ତିଆରି କରିବୁ ନାହିଁ। ତେବେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ରଖିଥିବ ଏବଂ ଆମେ ତିଆରି କରିବୁ ନାହିଁ। ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ? କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ଡ୍ରାମାରେ ଏହା ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ମତ ଦେଲେ ବି ବୁଝିବେ ନାହିଁ। ବିନାଶ ନ ହେଲେ ରାଜ୍ୟ କିପରି କରିବ? ତୁମମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି ନା? ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସଂଶୟ ଆସୁଛି ସେମାନେ ପଳାୟନପନ୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ବାବାଙ୍କର ହୋଇ ପୁଣି ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁମକୁ ତ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଅନ୍ୟ କଥାରେ କୌଣସି ଫାଇଦା ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସତ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କଥା, ବାହାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର କଥା। ଏପରି କରିଲେ ନିଜର ପଦଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦେବ। ତା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ହିଁ କ୍ଷତି ହେବ। କଳ୍ପ କଳ୍ପାନ୍ତର ପାଇଁ କେବେ ହେଲେ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ସଠିକ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି ଭୁଲ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବା ଉଚିତ। ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ତ ନିରନ୍ତର ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ରହିବ। ତେଣୁ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହାର ସ୍ମୃତି ନ ଆସୁ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଅନ୍ତକାଳେ ଯିଏ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସ୍ମରଣ କରେ, ଯାହା ପାଖରେ ମୋହ ଥିବ ସିଏ ହିଁ ମନେ ପଡ଼ିବ। ଆଗକୁ ଗଲେ ଯେତେ ତୁମେ ବିନାଶର ନିକଟତର ହେବ ସେତେ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇ ଚାଲିବ। ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଇବେ ତୁମେ ଏହିପରି କର୍ମ ସବୁ କରିଛ। ଆରମ୍ଭରୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବହୁତ ସାକ୍ଷାତକାର କରିଥିଲ। ଯେଉଁମାନେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଥିଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର 100 ଗୁଣା ଦଣ୍ଡ କାଟି ଦେଉଛି। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏପରି କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କ ସେବାରେ ବିଘ୍ନ ପଡ଼ିବ। ଆଗକୁ ସବୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ ଯେ ଏହିପରି ତୁମେ ବାବାଙ୍କ ସେବାରେ ବିଘ୍ନ ପକାଇ ବହୁତ କ୍ଷତି କରିଛ। ଆସୁରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅଟନ୍ତି ନା? ଯିଏ ବିଘ୍ନ ପକାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଦରବାର ବହୁତ ବଡ଼ ଅଟେ। ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଧର୍ମରାଜ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଦୁନିଆରେ ହେଉଛି ସୀମିତ ଦଣ୍ଡ। ଏଠାରେ ତ 21 ଜନ୍ମର କ୍ଷତି ହୋଇଯାଉଛି।
ପଦଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏପରି କେହି ନ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆମକୁ ଜଣା ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ସବୁ ସାବଧାନୀ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଣ୍ଟରରୁ କେତେ ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ବିକାରୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲରେ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା ଦରକାର, ନଚେତ୍ କି ପଦ ପାଇବ? ପଦରେ ବହୁତ ଫରକ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଯେପରି ଏହି ଦୁଃଖ ଧାମରେ କେହି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, କେହି ସାହୁକାର, କେହି ଗରିବ ଅଛନ୍ତି, ସେହିପରି ସୁଖ ଧାମରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ପଦ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ସେମାନେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରା ବର୍ଷା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏବେ ମାୟାର ବକ୍ସିଂ ଚାଲିଛି ନା, ମାୟା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ତେଣୁ ହାର ଜିଦ୍ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ସେଣ୍ଟରକୁ କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ସେଥିରୁ କେତେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଅନେକ କହୁଛନ୍ତି ଏହା କିପରି ହୋଇପାରିବ? ଏକଥା ତ କେବେ ଶୁଣି ନାହୁଁ ଯେ ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ରହି ପବିତ୍ର ରହିପାରିବୁ। ଆରେ ଭଗବାନ ବାଚ, କାମ ବିକାର ମହାଶତ୍ରୁ। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ନା, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଦୈବୀ ଗୁଣଧାରୀ, କଳି ଯୁଗରେ ଆସୁରୀ ଗୁଣଧାରୀ ମନୁଷ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଆସୁରୀ ଗୁଣଧାରୀ ମନୁଷ୍ୟ ଦୈବୀ ଗୁଣଧାରୀ ମାନଙ୍କ ମହିମାର ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ଫରକ ରହିଛି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମେ କ'ଣ ଥିଲୁ, କ'ଣ ହେଉଛୁ। ଏଠାରେ ତୁମକୁ ସବୁ ଗୁଣ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ମଧ୍ୟ ସତୁଗୁଣୀ ଖାଇବା ଉଚିତ। ଦେଖିବା ଉଚିତ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଖୁଆଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀନାଥ ଦ୍ୱାରକୁ ଯାଇ ଦେଖ କେତେ ଶୁଦ୍ଧ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥପୁରୀରେ ଦେଖ କ'ଣ ମିଳୁଛି? ଭାତ। ସେଠାରେ ବାମ ମାର୍ଗର ବହୁତ ଖରାପ ଚିତ୍ର ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ରାଜତ୍ୱ ଚାଲୁଥିଲା ସେତେବେଳେ 36 ପ୍ରକାରର ଭୋଜନ ମିଳୁଥିଲା। ତେବେ ଶ୍ରୀନାଥ ଦ୍ୱାରରେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଭୋଜନ ତିଆରି ହେଉଛି। ପୁରୀ ଓ ଶ୍ରୀନାଥଙ୍କ ଭୋଗ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଟେ। ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ ବହୁତ ଖରାପ ଚିତ୍ର ରହିଛି, ପୁଣି ଦେବତା ପୋଷାକରେ ଥିବା ସମୟରେ। ତେଣୁ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। କେବଳ ଭାତ ହାଣ୍ଡି ଚଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଘିଅ ମଧ୍ୟ ପକାଉନାହାନ୍ତି। ଏଥିରେ ଫରକ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଭାରତ କ'ଣ ଥିଲା, ପୁଣି କ'ଣ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ତ ଦେଖ ଭାରତର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହୋଇଗଲାଣି। ପୁରା ଅନ୍ନ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଯୋଜନା ଏବଂ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ରାତି ଦିନର ଫରକ ରହିଛି। ସେ ସବୁ ଯୋଜନା ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେବ, ଶସ୍ୟ ଆଦି କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ। ବର୍ଷା କେଉଁଠି ବହୁତ ହେଉଛି ତ କେଉଁଠି ବିଲକୁଲ ହେଉନାହିଁ। ପ୍ରକୃତି କେତେ କ୍ଷତି କରିଦେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ତମୋ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଓଲଟା ସିଧା ସମୟରେ ହେଉଛି। ତୋଫାନ ମଧ୍ୟ ତମୋ ପ୍ରଧାନ ଅଟେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏପରି ତାପ ଦେବ ଯେ ସେ କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ। ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ତାଙ୍କର ହେଉଛି ବିନାଶ କାଳେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି। ତୁମର ହେଉଛି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୀତ ବୁଦ୍ଧି। ଅଜ୍ଞାନ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ସୁପୁତ୍ର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମାନୁସାରେ ୟାଦ ପ୍ୟାର। ଯେତେ ଯେତେ ସେବା କରିବ, ପୁରୁଷାର୍ଥ ତ କରିବାକୁ ହେବ ନା। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପେ ଭାରତ ଏବଂ ସାଧାରଣ ରୂପେ ସାରା ଦୁନିଆ। ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରିବାକୁ ହେବ। ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିଧାମ ପଠାଇ ଦେବେ। ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ବର୍ଷା ମିଳୁଛି, ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତିର ବର୍ଷା ମିଳୁଛି। ସମସ୍ତେ ଚାଲିଯିବେ। ହାହାକାର ପରେ ଜୟ ଜୟକାର ହେବ। କେତେ ହାହାକାର ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ଖୁନି ନାହିକର ଖେଳ। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପୁରା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିନିଅ। ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସର୍ବଦା ଆଜ୍ଞାକାରୀ, ବିଶ୍ୱାସୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେବାଧାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯିଏ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଯେପରି ସେବା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେହିପରି ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ। ତୁମେମାନେ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଦେଖିବ।
ତୁମେ ଏବେ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହୋଇଛ, ତେଣୁ ସର୍ବଦା ବୁଦ୍ଧିରେ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଘୂରିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଏହିପରି 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ। ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବୁ। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ସହିତ ଘରର ମଧ୍ୟ ସ୍ମୃତି ରହୁ, ସତ୍ୟଯୁଗ ମଧ୍ୟ ମନେ ରହୁ। ସାରା ଦିନ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହି ଚିନ୍ତନ କରିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ଆମେ ବିଶ୍ୱର ମହାରାଜ କୁମାର ହେବୁ। ଆମେ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଥବା ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ହେବୁ। ଏହି ନିଶା ଚଢ଼ିବା ଉଚିତ ନା? ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ନିଶା ରହୁଛି। ବାବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ବୁଦ୍ଧିରେ ନିଶା ରହିଥିଲା ନା? ବାସ୍, କାଲି ମୁଁ ଯାଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେବି, ପୁଣି ସ୍ୱୟଂବର ପରେ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ହେବି। ତତ୍ତ୍ୱମ୍, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହେବ ନା? ଏହା ହେଲା ରାଜଯୋଗ, ପ୍ରଜାଯୋଗ ନୁହେଁ। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ନିଜର ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ମିଳୁଛି। ପିଲାମାନେ ରାଜ୍ୟ ହରାଇଥିଲେ, ଏବେ ପୁନର୍ବାର ରାଜ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି। ବାବା ଏହି ଚିତ୍ର ଆଦି ଏଥିପାଇଁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନେ ଦେଖି ଖୁସି ହେବେ। 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛୁ। ଏକଥା କେତେ ସହଜ। ଶିବ ବାବା ଏହି ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ଆମେ ଏହିପରି ହେବୁ। ଦେଖିଲେ ହିଁ ଖୁସିର ନିଶା ଚଢ଼ି ଯାଉଛି। ଆମେ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିଲେ ବିଶ୍ୱର ରାଜକୁମାର ହେବୁ। ତେଣୁ କେତେ ଖୁସି ରହିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ୁଛ। ଏହି ପାଠ ପଢ଼ା ପରେ ଆମେ ଯାଇ ଏହିପରି ହେବୁ। ତେବେ ସବୁକିଛି ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଯେତେ ପଢ଼ିବ ସେତେ ରୋଜଗାର ହେବ ନା? ବାବା କହୁଛନ୍ତି କେତେକ ଡାକ୍ତର ଏତେ ହୁସିଆର ଅଟନ୍ତି ଯାହାକି ଗୋଟିଏ କେସ୍ରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି। ବାରିଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଅଛନ୍ତି। କେହି ତ ବହୁତ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, କେହି ପୁଣି ଫଟା କୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ କୌଣସି ଭୁଲ କର୍ମ କର ନାହିଁ, ସର୍ବଦା ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛ। ତୁମେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଅନେକ ଥର ବର୍ଷା ନେଇଛ ଏବଂ ହରାଇଛ। 21 ଜନ୍ମର ବର୍ଷା ଅଧାକଳ୍ପ ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ଅଧାକଳ୍ପ 2500 ବର୍ଷ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲ ଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଭିତରେ ବାହାରେ ସଚ୍ଚା ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ପାଠପଢ଼ାରେ କେବେ ହେଲେ ଅବହେଳା କରିବାର ନାହିଁ। କେବେ ବି ସଂଶୟ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇ ପାଠପଢ଼ାକୁ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ସେବାରେ ବିଘ୍ନ ରୂପ ହେବାର ନାହିଁ। ଭିତରେ ବାହାରେ ସଚ୍ଚା ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ପାଠପଢ଼ାରେ କେବେ ହେଲେ ଅବହେଳା କରିବାର ନାହିଁ। କେବେ ବି ସଂଶୟ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇ ପାଠପଢ଼ାକୁ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ସେବାରେ ବିଘ୍ନ ରୂପ ହେବାର ନାହିଁ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଖୁସି ଖବର ଶୁଣାଅ ଯେ ଆମେ ପବିତ୍ରତାର ବଳ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ନିଜର ତନ ମନ ଧନର ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଭାରତକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରୀ ତଥା ଦ୍ୱିମୁକୁଟଧାରୀ କରିବାର ସେବା କରୁଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଖୁସି ଖବର ଶୁଣାଅ ଯେ ଆମେ ପବିତ୍ରତାର ବଳ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ନିଜର ତନ ମନ ଧନର ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଭାରତକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରୀ ତଥା ଦ୍ୱିମୁକୁଟଧାରୀ କରିବାର ସେବା କରୁଛୁ। ବରଦାନ। ସର୍ବଦା ପୁଣ୍ୟର ଖାତା ଜମା କରୁଥିବା ଏବଂ କରାଉଥିବା ମାଷ୍ଟର ଶିକ୍ଷକ ଭବ। ସର୍ବଦା ପୁଣ୍ୟର ଖାତା ଜମା କରୁଥିବା ଏବଂ କରାଉଥିବା ମାଷ୍ଟର ଶିକ୍ଷକ ଭବ। ମୁଁ ମାଷ୍ଟର ଶିକ୍ଷକ ଅଟେ। ମାଷ୍ଟର କହିବା ଦ୍ୱାରା ଆପେ ଆପେ ବାବା ମନେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ତିଆରି କରିବା ବାଲାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ନିମିତ୍ତ ଅଟେ। ଏହି ସ୍ମୃତି ସ୍ୱତଃ ହିଁ ଆସିଯାଇଥାଏ।
ତେଣୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହି ସ୍ମୃତି ରହୁ ଯେ ମୁଁ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ମୋତେ ପୁଣ୍ୟର ଖାତା ଜମା କରିବାର ଅଛି ଏବଂ କରାଇବାର ଅଛି। ଏହା ହିଁ ମୋର ବିଶେଷ ସେବା। ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା କେବେ ଗୋଟିଏ ବି ପାପ ସଂକଳ୍ପ ମାତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମାଷ୍ଟର ଶିକ୍ଷକର ଅର୍ଥ ହେଲା ସର୍ବଦା ପୁଣ୍ୟର ଖାତା ଜମା କରିବା ବାଲା ଏବଂ କରାଇବା ବାଲା ବାପ୍ ସମାନ। ସ୍ଲୋଗାନ: ସଂଗଠନର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣିବା ବାଲା ଆତ୍ମାମାନେ ସଂଗଠନ ଭିତରେ ହିଁ ନିଜର ସୁରକ୍ଷାର ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ସଂଗଠନର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣିବା ବାଲା ଆତ୍ମାମାନେ ସଂଗଠନ ଭିତରେ ହିଁ ନିଜର ସୁରକ୍ଷାର ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା: ନିଶ୍ଚୟର ମୂଳଦୁଆକୁ ମଜବୁତ କରି ସର୍ବଦା ନିର୍ଭୟ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହ। ଯିଏ ଯେତିକି ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଥିବ ସେହି ଅନୁସାରେ ସବୁ କଥାରେ ବିଜୟୀ ହେଉଥିବ। ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ଆତ୍ମାର କେବେ ବି ପରାଜୟ ହୋଇନଥାଏ। ଯଦି ହାରିଯାଉଛ ତେବେ ବୁଝିନେବା ଦରକାର ଯେ ମୋର ନିଶ୍ଚୟରେ କମି ଅଛି। ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ବିଜୟୀ ରତ୍ନମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ରତ୍ନ ଅଟେ, ଏହିଭଳି ନିଜକୁ ଭାବିବା ଦରକାର। ଯଦି କୌଣସି ବି ବିଘ୍ନ ଆସୁଛି ତେବେ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା ମନେକରି ପାସ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଥାକୁ ଦେଖିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ମନେକରି ପାସ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।